السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مؤمنوں کے الفت قرآن پیدا کر صدر محترم اسٹیٹ پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کے سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے، اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کا الفاظ کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا رکھنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس سب افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرؤها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام و ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخری آیت میں پہنچے۔ یاد رکھو یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس زمین و آسمان چاند سورج ستارے کو اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کا اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس کی ذات پر نازل ہو وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہو وہ بھی امین، اور جس مہینے میں نازل ہو تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہو ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے، اس لیے خود حق تعالی شان کو تمام مخلوق پر اللہ کا دلارا اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو بل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ جب والدین کو اس قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات، قیامت کا میدان ہوگا، ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنی رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور پروردگار عالم اس کی سفارش قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں، قرآن کریم و عظیم برکت و استحقاق ہے جو روح خداوندی معدن حیات ہے اور چشمہ زندگی ہے۔ عرب قوم جو پشت سے مردہ چلی آ رہی تھی، دنیا جس کو ذلیل و حقیر جانتی تھی، تو ان کو ان کی میمنوں میں کھیلنے والا سمجھتا، کہ ان کو جو حلال و خطاب دیتا، کہ ان کو جاہلین مکہ کہتا، لیکن جب قرآن آیا تو جس کا نام جو اعلی عرب تھا صحابہ کرام ہو گیا، جن کو نفرت سے یاد کیا جاتا تھا، ان کو رضی اللہ عنہم و رضوان کا اعزاز ملا۔ جس زمانہ کرام کی حالیت تھا اس کا نام خیر القرون ہو گیا۔ وہ مردہ قوم جو کربت نہیں لے سکتی تھی، طاقت و قوت سے ایسی لیس ہو گئی جس نے قیصر و کسریٰ کا غرور خاک میں ملا دیا، بڑی بڑی سلطنتوں اور حکومتوں کو تختہ الٹ دیا۔ محترم دوستو، قرآن آئے تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آئے تو باطل کے لہرات جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آئے تو کفر و شرک دم توڑ گیا، قرآن تو دوستو سب کچھ ملا۔
मगर अफसोस सद अफसोस, हमने कुरान के दामन मुक़द्दस को तर्क कर दिया, हमने उसकी पाकीज़ा तालीमात को भुला दिया। नतीजा यह हुआ कि वो मुस्लिम कौम जिसके सर पर इज्जत और आफाक का ताज था, दिल्लत और रुसवाई के जार में जा गिरी। वह कौम कामयाबी जिसके आगे बढ़कर इस्तक़बाल करती थी, नाकामी उसका मुक़द्दर बन गई। वह मुस्लिम कौम जिसके एक आवाज़ पर अफ्रीका के जंगल में रहने वाले खुनखार दरिंदे ने मैदान खाली कर दिया था, आज एक चुटी भी उसका हुक्म मानने को तैयार है। वह कौम जिसने कभी हुकूमत और सल्तनत का फरीज़ा अंजाम दिया था, आज गुलामाना जिंदगी बसर कर रही है। वह कौम जिन पर कभी तारीख नाज थी, आज मातूम किना है। मुसलमानों, समझो और होशियार हो जाओ, गफलत का पर्दा चाक करो, कौन पाक से वाबस्ता हो जाओ, वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। हाजिरीन जलसा, जहाँ सारे सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के कुतुब खाने में कुरान पाक के अलावा कोई किताब न थी, उससे को लेकर वो आगे बढ़े और कामयाबी उनके कदम चूमती चली गई। वह कुरान ही पाक का जिसके बरकत से बदर के मैदान में 313 ने मक्का की किस्मत पलट दी। आज हमें के करोड़ों में मगर दूसरे कौन हम पर सवार है, जान हमारी महफूज रही, माल हमारा महफूज रही, इज्जत और आबरू से हमारे खिलवार है, न हमारी मसाजिद महफूज है, न हमारे मदारिस महफूज है। जुल्म सितम की चक्की हमारे लिए घूम रही है। मुसलमानों, एक दौर होता है कि मुसलमानों का मुकाबला हमान बिन वली से होता है। उस दुश्मन और खुदा दुश्मन रसूल के पास ताकत और कुव्वत है। 60,000 फौज का लश्कर गुजरा है, मुसलमानों की फौज 10,000 है। इस्लामी फौज के कमांडर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु है। मुसलमानों को इसका भी इल्म नहीं कि दुश्मन के पास कितनी फौज है। मशवरा होता है, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा जाता है कि आप 300 आदमी लेकर जाए और पता लगे कि दुश्मन की फौज क्या है, उसकी तादाद कितनी है और उसके पास सामान क्या है। साहब रसूल सल्लम की ईमान को अब्दे के फरमाते हैं कि 300 की जरूरत नहीं, मेरे साथ सिर्फ 30 आदमी काफिया। साहबा अर्ज करते हैं कि आपको कुव्वत ईमानी आपको मुबारक हो, मगर ये दुनिया दारुल असबाब है, 30 आदमी कुछ नहीं होते, कम अज़्म कम 7 आदमी ले जाओ। चुनांचा इस आदमियों का दफा कर दिया गया और इस्लामी फौज का मुख्तसर काफिला आगे बढ़ा। चंद मील के फासले पर मालूम होता है कि वहाँ दुश्मन का लश्कर है, इसके तादाद 7,000 है। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ईमानी हरारत जोश में आई, फरमाया कि दुश्मन का लश्कर सामने है, मेरी राह के दर मुंतज़िर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की इत्तला की जरूरत नहीं, उससे मुकाबला के लिए हम काफी है। सबने एक जुमा होकर कहा कि हमें शौक़ शहादत है, जब शहादत सामने है तो दुश्मन की कसरत तादाद से परवाह क्या है। इस्लामी फौज का वो मुजाहिद अज़्म सब बनाता है, दूसरी तरफ 7,000 का लश्कर है। हमान बिन वली आगे बढ़ता है, कहता है हम तो समझते थे मुसलमान कौम बड़ी समझदार है, लेकिन मालूम होता तुम अहमद हो, 7,000 से लड़ने के लिए 7 आदमी लेकर आए हो। जाओ हम तुम पर रहम करते हैं और दो बड़ा खजूर और चंद अशरफियत देते हैं, क्यों अपने जालों को जुल्म करने आए हो, यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, जिद पर हाथ रखे और सुनिए, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाता है तो वाज बनकर आया है या कमांडर बनकर आया है, तुझे शर्म नहीं आती? अपने बज़िले को आज के पर्दे में छुपाता है, तुम्हें लड़ने की ताकत और क़ुव्वत नहीं है। हमान बिन वलीद इस्लामी मुजाहिद के इस ललकार को सुनकर जोश में आता है, फौज को हुक्म देता है पकड़ लो 7 आदमियों को। चुनांचा 7,000 का हमला होता है। साहबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से घुस जाते हैं। रावी कहता है खुदा को जानबाज सिपाही घुसते होते नजर आए, फिर नहीं पता कि कहाँ है। समय तलवारों की चमक और कचा कच के कुछ नजर न आते। सिर्फ 3 घंटे में जंग का फैसला हो जाता है। तारीख शाहिद है, जमीन और आसमान दबा के साथ ने 7,000 का मुँह फेर दिया। हजरात, मैं पूछना चाहता हूँ वो कौन सी चीज थी जिसने 1 को 1,000 पर भारी कर दिया? किसी ने सच कहा वो अदाए गुलबा है मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो तो गालिब नहीं कुछ है कसर ईमान में। मुहतरम हज़रात, अगर हम मादी की तरह हालत मुस्तक़बिल को रोशन और ताबनाक बनाने चाहते हैं तो कुरान पाक से वाबस्ता होना होगा, उससे सीने से लगाना होगा। अगर हम चाहते दुनिया के साथ हमारी आखिरत भी सवर जाए, उसकी तालीमात पर अमल करना होगा। खुदा न खास्ता आज हमने अपने बच्चों को 2 पैसे की लालच में दीन से दूर रखा और हमारी नज़र उखरवी नेमतों के बजाय दुनियावी डिग्रियों पर रही, तो याद रखें हमें खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। इसी पर मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को कुरान सीखने सिखाने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।